والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الأكاديمية والحجج الغزلية والجود الثقلية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم من حق الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی جس سورہ کو میں نے پڑھا وہی سورہ فصلت کی آیت نمبر 30. اتنا خوبصورت پروردگار عالم اس آیت میں ہمیں ایک میسج دیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. ثم پھر یہاں خداوند عالم ایک چیز کہتا ہے کہ صرف اور صرف کہنا کافی نہیں ہے. اب بہت گہری چیز اللہ اس پہ کہتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے بس. لیکن خدا کہتا ہے پھر ثم، اس کے بعد استقاموا، اس پر مضبوط رہے، اس پر پائیدار رہے، اس پر ثابت قدم رہے. اور پھر تنزل علیہم الملائکہ. خدا ایک چیز جو میسج ہمیں دے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارنے کے بعد وہ ثابت قدم رہے. آپ کو پتہ ہے نا ثابت قدم رہنے کی کیا بات ہوتی ہے؟ یعنی مضبوط رہنا، یعنی دیندار رہنا، یعنی اس دور میں بھی اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے نا. صبر کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں امام حسین صابر تھے، امام حسین نے صبر کیا، بی بی زینب نے صبر کیا. آپ کو پتا ہے ایک بچے نے مجھے آ کر کہا، جب ہم پڑھتے ہیں نا امام حسین بہت بڑے صابر تھے، تو بچے نے آ کر کہا اگر صابر تھے تو کیوں نہیں چپ چاپ میں یزید کی بیعت کر لی؟ صبر کا مطلب ہے کرنا. بی بی زینب صابر تھی تو کیوں بی بی زینب نے ڈٹ کے یزید کا مقابلہ کیا، اور پھر دربار میں خطبے دیے، اور پھر شام میں خطبے دیے، اور پھر کوفے میں خطبے دیے. بی بی زینب اگر صابر تھی تو چپ چاپ برداشت کرنا تھا نا. ہم نے جو صبر کی میننگ لی ہے نا وہ یہی لی ہے، حلم کی میننگ لی ہے. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہاں مومنات، اصل جو صبر کی اصل جو روٹ میننگ ہوتی ہے نا، جو عربک کی جو اصل میننگ ہوتی ہے صبر کی، وہ اس کی دو میننگ ہوتی ہے. ایک صبر کی میننگ ہوتی ہے مضبوط اور پائیدار رہنا. آپ کو پتہ ہے ایک آپ برانچ لے لو، ایک ایسی برانچ، ایک ایسی شاخ لے لو درخت کی جس کے اندر سارے کے سارے اندر کانٹے ہی کانٹے ہو. جب آپ کا مقصد ہے اس کانٹے والی جو برانچ ہے اس شاخ کو، آپ کا مقصد ہے کہ آپ کو نیچے تک اپنے ہاتھ کو لے کر آنا ہے. آپ مضبوطی کے ساتھ پائیدار رہتے ہو، ثابت قدم رہتے ہو، اور آپ اس شاخ جو ہمارے پاس برانچ ہے اس کو آپ یوں اپنے ہاتھ کو لے کر آتے ہو. بھلے آپ کے خون سے ہاتھ رنگ جائے، اس کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے تک لے کر آنا اور ثابت قدم رہنے کو کہتے ہیں صبر. یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ صابر تھی، یعنی پائیدار تھی، مضبوط تھی، ٹوٹی نہیں. امام حسین ٹوٹے نہیں، اپنے مقصد پر ڈٹے رہے. کائنات کی جتنے بھی غم تھے نا ان کو ملے، لیکن ان کو کسی نے ہلایا تک نہیں. یزید سے کیا کہا بی بی زینب نے؟ آپ نے اگر خطبہ پڑھا ہو کیا کہا تھا؟ یبنۃ لقا. کیا کہا؟ اے ان کے بیٹے جن کو میرے آباء و اجداد نے آزاد کیا، یعنی اے ہمارے غلام. یبنۃ لقا،
अज्जब हो जाते हैं जब आप बीवी ज़ैनब का खुतबा पढ़े तो। हाँ मोमिनात, उसमें बीवी ज़ैनब ने क्या कहा? कहा तुझे जमीन और आसमान की जितने भी जुल्म जमा करने न करो, जमा करो और हम अहल बैत के ऊपर डालो, तुम 1 इंच भी नहीं देखोगे कि हम पीछे हटेंगे। इसको कहते हैं इस्तिकामो, इसको कहते हैं सबर। यहाँ खुदा हमें ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने कहा कालू रब्बन अल्लाह, जिन लोगों ने कहा ना अल्लाह हमारा रब है, उसको इम्तिहान भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं आकर कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे ऊपर क्यों आज़ाब आते हैं, हमारे ऊपर क्यों मुसीबत आते हैं, हमारे ऊपर क्यों दुख आते हैं। आएंगे ही उन्हीं लोगों पर, अल्लाह खुद कहता है। और फिर क्या कहता है, और अगर वो लोग मजबूत रहे ना तो उसको अल्लाह क्या गिफ्ट देगा, इनाम देगा। क्या मिलेगा इनाम? ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होंगे। नंबर 1 फरिश्तों का नज़ूल होगा। नंबर 2 अल्लाह तखाफू, उनको कोई खौफ नहीं होगा, वला तहज़नु, और उनको कोई दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और फिर वह अबशिरू बिल जन्ना, उनको जन्नत की खुशखबरी दे दो। अल्लती कुंतुम तुअदून, वो जन्नत जिसका वादा दिया गया है। तो हाँ मोमिनान, खुदावंद आलम कहता है कि तुम लोग मजबूत रहो, पायदार रहो, अल्लाह पर भरोसा करो। पता है आपको, एक जो हमने कुल औज़ु बिन्नास में भी हमने किया था ना, कुल औज़ु रब आया था। तो जो रब लफ्ज होता है ना, रब लफ्ज अल्लाह खुद कहता है, अहादीस में मिलता है, हदीस कुदसी में मिलता है, मेरे नबी कहते ये जो रब लफ्ज है ना, इसके अंदर जब भी बंदा कहता है रब पे, वहां पर आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे, क्या बात है। आपको पता है बहुत बड़े आयतुल्लाह कहते हैं कि एक दफा एक बूढ़ा शख्स जाता है अपने बुत के सामने, अपने बुत के सामने कहता है या सनम या सनम या सनम, उसकी जबान फिसल जाती है, कहता है या समद या समद या समद। तो खुदावंद आलम ने फौरन कहा या अब्दी लब्बैक या अब्दी। फरिश्ते आते अल्लाह से कहते ए अल्लाह, ये तुझे नहीं जानता। खुदा से फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह, ये तुझे नहीं जानता। ए अल्लाह, इसने गलती से समझ कहा है, इसकी नीयत में सनम था, सनम मीन्स बुत, इसकी नीयत में सनम था, इसने गलती से कहा है समझ। खुदावंद आलम ने पता है क्या जवाब दिया? मैं कभी कभी वो सोचती हूँ अल्लाह, वो शख्स जो उसको जानता नहीं है, वो कह सनम रहा था, गलती से समझ कह दिया, न जानता है न पता है कुछ। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ए फरिश्तों, भले गलती से ही, भले ना जानते हुए भी उसने मुझे समझ कहा, मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसको लब्बैक कहूँ, क्योंकि अगर मैंने लब्बैक नहीं कहा तो सनम और समद में फर्क क्या रह जाएगा। उसको बुत भी जवाब नहीं देता, मैं भी जवाब ना दूं, तो समद और सनम में फर्क नहीं रह जाएगा। समद वो है कि जो जवाब देता है ना या रब्बे। तो आप सोचो कि वो बंदा जो अल्लाह को जानता है, उससे इश्क करता है, उससे मोहब्बत करता है, और उसको जानते हुए कहता है या रब्बे, तो क्या वो नहीं जवाब देता होगा? वो कितनी मर्तबा हमें या अब्दी, लब्बैक या अब्दी कहकर पुकारता होगा, लेकिन हमारे पास या हमारे अंदर वो जो कहते हैं ना जल्दबाजी है, या हमारे अंदर कि अभी के अभी फटाफट चीजें हो जाए, हमारे अंदर ये जो चीज होती है ना जो अभी के अभी हो जाए, इसने हमें बहुत ज्यादा तबाह कर दिया है। हाँ मोमिनात, यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो यहाँ यही बात आती है। अब हम एक खास चीज की तरफ में आती हूँ, जो मेरा टॉपिक है वो है ज़ियारत जामिया कबीरा। किस किस ने पढ़ी है ज़ियारत जामिया कबीरा? सबने पढ़ी है, लेकिन उसकी तफसीर किस किस ने पढ़ी है, उसकी गहराई में कौन कौन गया है, इसके ऊपर डिस्कस किस किस ने की है? देखिए हमारे लिए ये सिर्फ नहीं होता, हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते हैं। आपको पता है, एक मेरी दोस्त ने मुझे खत लिखा था, मेरे एक आलिम की बात पढ़ी थी पर मेरे दिमाग में इतनी नहीं बैठी। मेरी एक दोस्त ने मुझे खत लिखा उसकी ज़बान में, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने इतने लोगों को बुलाया, मुझे पढ़ के सुनाओ नहीं क्या है।
हालांकि हमारी इतनी दोस्ती नहीं थी, हम इतना एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो जब मैं छोटा सा पेपर लिखा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या, उसको गुजराती कुछ ऐसे थी, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं 2-3 लोगों को मैंने उसका वो पिक्चर खींची और उसको भेजा, फिर इसका तर्जुमा करके बताओ, इसमें ट्रांसलेट करूँ क्या है। एक मामूली से दोस्त का हमें एक लेटर मिलता है, हम फौरन तड़प जाते हैं ढूंढते कि क्या लिखा है। क्या आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम इतना हक भी नहीं रखते उतने इस दोस्त की जैसा कि हम उनके लिए स्ट्रगल करें, या उस कुरान के लिए। हाँ मोमिनात, ज़ियारत नाहिया, ज़ियारत जामिया कबीरा असल में जिसे हम दुआ अहद पढ़ते हैं ना, वो एक अहद है जो हम अल्लाह के साथ कर रहे होते हैं। पर खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बिलन से बिलंदर एक अल्लाह की तरफ जो है ना वो अहद है। पता है क्यों हमारे आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ अहद बताई है, ज़ियारत नाहिया बताई है, हम कहते हैं ज़ियारत आशूरा बताई है, और फिर बहुत ज़्यादा ऐसी ज़ियारतें हैं, दुआएं क्यों बताई हैं? आपको पता है कुरान कहता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारी चीज़ें हम पे लागू होती हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान सूरह बकरा में अल्लाह कहता है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ, अहस्सो एहसास किया ईसा ने कि मेरे जो हवारी हैं इनमें से कुछ का ईमान डगमगा रहा है, तो वो फौरन उनकी तरफ गए और उन्होंने कहा, हज़रत ईसा ने, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मेरी अल्लाह की तरफ मदद करेगा? और काल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, फिर हवारियों ने कहा था हम हैं। आपको पता है जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं ना, वो दौर एक ऐसा दौर है जिसमें इमाम मौजूद तो है लेकिन पर्दाए गैब में है। हम कहते हैं ना, मैं अजब हो गई जब हम ये बात कर रहे थे, इमाम मौजूद हैं फकत और फकत पर्दे के पीछे। सिर्फ इमाम का पर्दे के पीछे जाना इस जमीन को इस कदर नुकसान दे रहा है, इस कदर नुकसान दे रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। 1,24,000 अंबिया के कौमों में जो बुराइयां थी वो आज सारी की सारी निकल के आ रही है या नहीं है? है ना? 1,24,000 अंबिया की तमाम बुराइयां। मैं अजब हूँ, कुरान जब पढ़ती हूँ ना तो खुदावंदे आलम क्या कहता है, हजरत यूनुस की कौम के लिए कहता है कि ये बुराई सिर्फ तुम्हारे अंदर है, अगले पिछलों में नहीं थी। और हजरत लूत की कौम के लिए कहता है कि ए लूत की कौम, ये बुराई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर है, तुमसे पहले वालों में ये चीज हरगिज नहीं थी। यानी हर नबी की कौम की अलग बुराई थी, लेकिन जिस दौर में हम है ना, वो तमाम अंबिया की बुराइयां इकट्ठी हो गई है फकत और फकत इमाम का पर्दे के पीछे जाने की वजह से। हम इस दौर में हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत खतरनाक दौर है, बहुत खतरनाक दौर है। मैं कहती हूँ ना, हर नबी के दौर में एक बुराई थी, हमारे दौर में 1,24,000 अंबिया की तमाम बुराइयां एक ही जगह पर, एक ही जमीन में इकट्ठा हो गई हैं। खुद को बचाएं या अपनी औलाद को बचाएं, मेहनत है ना। हमारे आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए इंतजाम पहले से कर दिया। हाँ मोमिनात, जब हम आते हैं ना, उन्होंने हमें पहले ही बताया, क्या कहा हमारी तरफ आओ। जब आप ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ते हैं ना, इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने जिसको लिखा है उसमें पढ़ते हैं ना, उसमें एक लफ्ज आता है कलामुको नूर, कलामुको नूर। ये जितनी भी चीज़ें इस ज़ियारत में आई है, मुझे नहीं पता मैं अब कौन सी लफ्ज़ को पढ़ूं, क्योंकि हमारे पास इस कदर थोड़ा सा टाइम होता है और पूरी ज़ियारत जामिया कबीरा को बोलना पॉसिबल नहीं है। जब हम आते हैं ना, एक चीज़ पे मैं अजब होती हूँ उन लोगों पे जो तौहीद तो पढ़ते हैं, तौहीद नहीं पढ़ते और इमामत की तरफ आते हैं। बगैर तौहीद के इमामत नहीं मिलती है। हाँ मोमिनात, जब मेरा अल्लाह पर यकीन पुख्ता होगा ना, मैंने वही कहा सुम्मस्तक़ाम, अपने खुदा पर जब तौहीद मेरी मजबूत होगी ना, सबसे ज़्यादा अहम होती है, सबसे ज़्यादा वो मजबूत रहता है, तब जाकर वो आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम को पहचान पाता है। क्योंकि जिस दौर में हम रहते हैं, मैं बाद में आती हूँ थोड़ा सा, उस दौर में एक लहजे में ईमान बदलता है। आप देखो कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है आमनु काफिरू, क्या कहा ना, आमनु ईमान लाए, काफिरू कुफ्र कर दिया।
اللہ کہتا ہے وہ لوگ آئے ہمارے پاس، ثم تولوا، قرآن پڑھا ہے نا آیت، یہ لفظ تو آتے نا، ثم تولوا، آئے پھر گئے، فٹافٹ پھر گئے. کس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ ہاں مومنات، اس دور میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے فقط اور فقط ائمہ معصومین علیہ السلام کے دامن کو پکڑنا ہوگا. ان کے دامن کو بغیر پکڑے ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے. یہ زیارت ہمیں بتاتی ہے برائے خصوصی محمد العالم محمد بلند سے بلندر سروال اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ زیارت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جب ہم زیارت کو شروع کرتے ہیں تو زیارت کے شروع میں ہی آتا ہے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلفۃ الملائکہ و ساسۃ العبادہ. اور یہاں پر بہت زیادہ جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا، ایک عجب سی چیز میں ہم آ جاتے ہیں. جب ہم زیارت میں آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو سلام بھیجتے ہیں، اور سلام بھیجنے کے بعد جب ہم ان کو کہتے ہیں آپ لوگ کیا ہیں، آپ وہ ہیں جو اہل بیت النبوہ ہیں، یعنی اہل ہیں. اہل کا مطلب ہے حقدار. آپ نبوت کے گھر کے حقدار ہو، آپ کے علاوہ کوئی بھی حقدار نہیں ہو سکتا. ہاں مومنات، آپ گھر جا کر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آدھی نہیں پوری آیت پڑھیے گا. پوری آیت آدھی نہیں پڑھیے گا، آدھی سے مسٹیک ہو جائے گی. آپ سب میں سے میں سب کو ایک دعوت دیتی ہوں، آپ سب سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پوری پڑھیں اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈسکس کرو. میں یہاں پر دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلمان بھی ہوگا نا، اس آیت کو پڑھے گا نا، اس کا دماغ لرز جائے گا. ہم کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے پہلے کیا اللہ نے الفاظ بولے کسی کو پتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، اس سے پہلے وہ آدھی آیت ہے، وہ 2 آیت نہیں ہے، وہ آیت کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس آیت میں آپ نوٹ کریے گا، میں ابھی پھر گرامر کی طرف نہیں آنا چاہتی. اللہ کہتا ہے اے رسول کی بیویوں، اے عورتوں تم گھر میں بیٹھو. حکم ہے، آرڈر ہے. آپ پڑھیے گا آیت کو. اللہ آرڈر کرتا ہے، کہتا ہے تم گھر میں بیٹھو، تم نماز پڑھو، تم زکات دو. اور اچانک کہتا ہے اے وہ لوگوں، اے وہ مردوں اور ایک عورت، تم کو میں نے پاک کر دیا. یہاں دماغ ہل نہیں جاتے؟ عجب ہے، مجھے وہی ہوتا ہے کیوں یہاں پر دماغ ہل نہیں جاتے اس قرآن کی آیت کو پڑھتے؟ کیوں ہمارے دلوں کو کیا کہتے ہیں، لرزہ طاری نہیں ہوتا؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا نا، ایک شخص تھا، میں آپ کو پھر دوبارہ اس کی بات بتاتی ہوں. ایک شخص تھا جس کے ایک بہت بڑا غریب تھا. وہ آتا ہے ایک عالم کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایک آیت دو کہ جس میں میری زندگی جو ہے وہ بدل جائے. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پرانے تھے. وہ آتا ہے اس عالم کے پاس، اس عالم سے کہتا ہے مجھے تو. عالم نے اس کو سورہ شورى کی آیت نمبر 19 دی تھی. بتائیے کیا ہے وہ آیت؟ وہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. وہ آیت دی کافی سالوں کے بعد. وہ عالم دیکھتا ہے کہ ایک بڑے سے لال سرخ اونٹ پر ایک بہت امیر آدمی ہے، وہ آ رہا ہے اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ غلام ہے، اور بہترین لباس اور بہترین خوشبو اور بہترین پرفیوم کے ساتھ آتا ہے. اور جب وہ آتا ہے اس عالم کے پاس اور اس عالم سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی آیت دو کہ میری زندگی اور بدل جائے. تو عالم کہتا ہے تم کون ہو؟ اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا، میں وہ ہوں جس کو تم نے آیت دی تھی اور اس آیت نے میری زندگی بدل دی اور مجھے اتنا پیسہ دیا. اب مجھے کوئی ایسی آیت دو جو میری روح بدل دے. آپ کو پتہ ہے اس نے ایک آیت پڑھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. جب یہ عالم وہ پڑھ رہا تھا نا، تو وہ جو عرب بدو تھا وہ سنتا تھا، وہ ہماری طرح نہیں. اس نے کاؤنٹ کیا، والشمس وضحاها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وہ حیران ہو گیا کہ خداوند عالم ایک چھوٹی سی سورہ میں 11 قسمیں کھاتا ہے. 11 قسمیں. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. تو جب اس نے یہ پڑھا نا
तो वो बुद्धू अरब 1 2 3 4 5 वो उस आलिम को देखता रहा, तकता रहा। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे अल्लाह को किसने मजबूर किया कि 11 कसमें खाए? मेरे अल्लाह को किसने मजबूर किया कि मुझ जैसे गुनहगार बंदे को 11 कसमें खाकर मेरा रब यकीन दिलाए किसी चीज का? हाँ मोमिनात, वो अरब बुद्धू जमीन पे गिरा और उसकी रूह परवाज कर गई। हमारा तो, हम कहते हैं ना, हमारे तो रुआड़े भी खड़े नहीं होते, हमारे तो रोंगटे भी खड़े नहीं होते जब हम सुनते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने सुना है, बस इसकी गहराई में नहीं गए। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं ना, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, खुदा खुद कहता है कलामुकुम नूर, तुम लोगों का कलाम जो है वो नूर है। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद कर सलवात। हाँ मोमिनात, जब कलामुकुम नूर, आपको पता है नूर, मैं थोड़ा सा नूर के बारे में बताती हूँ, फिर मैं आती हूँ और फिर थोड़ा सा जो मैं कुछ खास सवाल होगा उसका जवाब दूंगी। हाँ मोमिना, नूर का मतलब क्या होता है? नूर 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ। नूर की जो असल मीनिंग है, हम कहते हैं अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, मसलु नूरिका मिशकातिन फीहा मिस्बाह, अल-मिस्बाह ज़ुजाजा कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन। यहाँ पर जो ये अल्लाह ने अपने बारे में बताया ना, नूर के बारे में, नूर की असल मीनिंग होती है जो खुद पैदा और पैदा करने वाला। नूर की मीनिंग होती है जो खुद जाहिर और किसी चीज को जाहिर करने वाला। नूर का मतलब होता है अंधेरे से निकालने वाला। नूर का मतलब होता है जुल्मत को खत्म करने वाला। नूर का मतलब होता है कि ऐसी जगह पहुंचाने वाला जो साफ, शफाफ और बसीरत वाली होती है। नूर उसको कहते हैं। हम कहते हैं आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को। आप थोड़ा सा तसव्वुर करिएगा कि जब कोई अंधेरा ही अंधेरा हो, अंधेरा अगर पूरे तना में पूरी हर जगह पर घुप अंधेरा हो और चांद की रोशनी तक ना हो, तो क्या उस वक्त उस रास्ते में आप जाओगे? कोई जाएगा उस रास्ते में? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जहां पर अंधेरा होता है ना, वहां डर होता है। किस चीज का डर होता है? कि कोई जानवर हमारे ऊपर लपक ना पड़े, कोई इंसान हमारे ऊपर हमला ना करे, कोई गड्ढा हो जिसमें मैं गिर ना जाऊं, कोई ऐसी चीज हो जो मेरे सर में ना लगे। यानी खतरा 24 घंटे, हर कदम पे खतरा होता है। यहाँ पर इमाम हादी कहते हैं कलामुकुम नूर, ए आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, तुम्हारी बातें हमें हर खतरे से बचाती है, हमारे लिए हर चीज को वाज़ेह करती है। जिस दज्जाली दौर में हम रह रहे हैं ना, इस दज्जाली दौर को हमारे लिए साफ शफाफ क्लीन करके दिखाते हैं, हमारे लिए रस्तों को वाज़ेह करते हैं, हमारे लिए हिदायत को वाज़ेह करते हैं, हमारे लिए हलाल हराम को वाज़ेह करते हैं, हमारे लिए हक और बातिल को वाज़ेह करते हैं। यानी आपकी बातों के अलावा कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नूर हो, जो हमें इस दज्जाली दौर से बचा सके। कितना खूबसूरत तरीके से हमें बता, क्यों ना हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के कहने पे चले। हाँ मोमिनात, जब मैंने ज़ियारत जामिया कबीरा की तफसीर की थी काफी साल पहले, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी और मैं रो रही थी कि काश क्यों लोग इस पे अमल नहीं करते, लोग क्यों नहीं पढ़ते, क्यों हम लोग इस ऐसी खूबसूरत, ऐसी प्यारी चीजों से महरूम है। मुझे नहीं समझ में आता मैं इसको पढ़ूं या मैं तर्जुमा करूं। हाँ मोमिना, थोड़ा सा पढ़ती हूँ, मुझे जहाँ जहाँ लगेगा मैं उसको थोड़ा तर्जुमा करूंगी, लेकिन मुझे पता है कि हमारे अंदर ऐसी मोमिनात हैं जिनको ये सब समझ में आता है। यहाँ पर इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मौज़िअ रिसाला, यानी रिसालत के रखने की जगह। मौज़िअ कहते हैं वज़अ का मतलब होता है एक बर्तन जहाँ पर कोई चीज को रखा जाता है। वो मुख्तलिफ़त मलाइका, मलाइका फरिश्तों के आने जाने की जगह। अजब है, अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं जो 24 घंटे फरिश्तों के अंदर घिरे हुए होते हैं, फरिश्तों के आने और जाने। वो महबतुल वही, जिसके ऊपर हर वक्त वही का नुज़ूल होता है। वो माअज़नुर रहमा, ए हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, आप मादन हो। मादन आपको पता है ना, आप कान हो, आप माइन हो, उसकी जो रहमत
آپ کے وجود سے رحمتیں ٹوٹتی ہیں. اگر آسمان سے برسات آ رہی ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہے. اگر زمین اپنی چیزوں کو اگا رہی ہے نا وہ آپ کے وجود کی وجہ سے ہے. ہاں مومنات آپ کو پتا ہے کہ جب شمر امام حسین علیہ السلام کی چھاتی پہ بیٹھا تھا نا اور کند خنجر سے امام کو شہید کرنے لگا، حالانکہ امام کے سینے میں پہلے ہی وہ تیر پیوست تھا جو کہ زہر سے بھرا ہوا تھا. امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسین کو زہر دیا گیا، امام حسین کو قتل کیا گیا، امام حسین کو مارا گیا. کون سا ایسا ظلم تھا جو امام کے ساتھ نہ کیا گیا؟ ہاں مومنان، جب شمر امام حسین کی چھاتی پہ بیٹھا اور اس وقت جب امام کے سر کے بالوں کو پکڑا اور پھر امام کی گردن کو کھینچا اور خنجر چلانے کے لیے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے زمین کو تھپ تھپایا. امام سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا امام حسین نے کیوں زمین کو تھپ تھپایا؟ اس وقت اس حالت میں برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند جب پوچھا نا کیوں تھپ تھپایا، کیونکہ امام سجاد بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں امام. کہتے ہیں اس لیے زمین کو تھپ تھپایا کیونکہ جب شمر نے امام حسین کے بالوں سے امام حسین کو کھینچا اور ان کی گردن کو پکڑانا تو زمین دیش میں آ گئی اور زمین نے چاہا اپنے رہنے والوں کو نگل جائے. اس وقت امام حسین نے زمین کو بڑے پیار سے خاموش کیا. اس کو کہتے ہیں نا امام، اس کو کہتے ہیں امام. دو لوگ تھے جو صبح سے ابا پناہیان کہتے ہیں صبح سے عصر تک امام حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے. کیوں لڑ رہے تھے؟ کہا آج حسین کا کام تمام کر دیں گے، وہ جو علی نے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا تھا نا آج اس کو ہم برابر کر دیں گے، آج انتقام لے لیں گے. صبح سے عصر تک لڑ رہے تھے. جب لڑتے لڑتے خیام کے نزدیک آئے نا، خیموں کے نزدیک آئے تو ان کو بچوں کی رونے کی آواز سنائی دی. اور جب بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی نا تو ان کے دل نرم ہو گئے اور کہا کہ قیامت کے دن ہم محمد کو کیا منہ دکھائیں گے. اس وقت وہ دو شخص عصر کے وقت پلٹتے ہیں، امام حسین کے پاس آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور امام حسین کی طرف سے لڑتے اور شہید ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نا امام صبح سے عصر تک امام کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ایک معافی سے امام نے ان کی دنیا اور آخرت بدل دی. ہاں مومنات اس کو کہتے ہیں امام. ہم بھی امام سے کہہ سکتے ہیں نا امام ہم بڑے گنہگار ہیں، صبح سے شام تک ہم لڑتے دنیا داری میں ہی گم ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ امام ہم آپ کی طرف آ کر کہتے ہیں مولا معاف کر دو، مولا یا حسین کہتے ہیں امام بگڑ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں امام. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں. اور پھر یہاں پر جب ہم آتے ہیں نا وَخَزَّانُ الْعِلْمِ، آپ علم کے خزانے دار ہو. وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ، اور حلم جو ہے وہ آپ پہ ختم ہوتی ہے. وَأُصُولُ الْكَرَمِ، وہ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتی، آپ جا کر دیکھیے گا. اور پھر کہتے ہیں وَخُزَّانُ الْعِلْمِ وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ وَأُصُولُ الْكَرَمِ وَقَادَةُ الْأَمَمِ وَأَوْلِيَاءِ النِّعَمِ وَعَنَاصِرُ الْأَبْرَارِ وَدَعَائِمُ الْأَخْيَارِ وَسَاسَةُ العبادة وأركان البلاد أبواب الإيمان وأمناء الرحمة وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خير رب العالمين ورحمته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعالم التقى وذهب النحى. یہاں امام کو کیا کیا نہیں کہا گیا. یہ ایسے نہیں کہا گیا کہ محبت میں لقب دیا گیا ہو، یہ ان کا وجود اس طرح سے ہے کہ ان کو یہ لقب دیا گیا ہے. ہاں مومنات میں وہی کہتی ہوں نا، اگر ہم نے اس کے اوپر تفصیل شروع کر دی اور ہم نے اس کے اوپر بولنا شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہمارے کتنے دن بھی گزر جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہاں مومنات امام سے ایک اور کہا گیا سیاست العباد، یعنی اے ائمہ معصومین علیہ السلام آپ پولیٹک کو
को भी जानते हो। हमारे ऊपर वाजिब है कि हम सियासत को आपसे सीखें, सियासत यानी सियासत को हम आपसे सीखें। सब लोग कहते हैं ना इस्लाम और सियासत जो है वो जुदा होते हैं, इस्लाम और सियासत जुदा नहीं होते हैं। असल पॉलिटिक्स तो आती आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से। ये जो आजकल सियासत है ना, इसको सियासत नहीं कहते, इसको कहते हैं शैतानियत, इसको कहते हैं मुनाफिकत, इसको कहते हैं खुदगर्जी। सियासत तो साफ होती है, साफ और शफाफ होती है। हाँ मोमिनात, जब हम इमाम की तरफ आते हैं, एक आखिरी जुमले की तरफ आती हूँ। वो जुमला यहाँ पर ये है, यहाँ पर जब हम इमाम के लिए आते हैं ना, तो हम ज़ियारत जामिया कबीर में हम इमाम को कहते हैं बिकुम बिकुम, हम इमाम से कहते हैं बिकुम युमसिकु समा अवल अर्ज़ अन तरफ़अ अलल अर्ज़। हम क्या कहते हैं, ए आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, इतना खूबसूरत ये जुमला है। इमाम फरमाते हैं कि ए लोगों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए लोगों याद रखना, अगर ज़मीन पर इमाम ना होना तो ये बरकतें नाजिल ना हो। और इतनी खूबसूरत हदीस है, मैं वही सोचती हूँ, 2-3 अहादीस ऐसी होती है जो मेरे दिमाग को वाक़ई वो कर देती है। कहते हैं कि जो भी आसमान से, जो भी चीज़ आसमान से नाजिल होती है वो हमारे हाथ पे नाजिल होती है, और जो भी चीज़ आसमान की तरफ जाती है ना वो भी हमारे हाथ से जाती है। तो हाँ मोमिनात, यहाँ एक और जुमला है जो हम यहाँ पर ये इमामों को कहते हैं कि ए आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, यहाँ पर बिकुम, तुम लोगों की वजह से, बिकुम युमसिकु समा अन तक़अ अलल अर्ज़, ये जो आसमान खड़ा है, ये जो आसमान का वजूद खड़ा है, बराए खुशनुदी मदुर आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद कर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब हम कहते हैं ना आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को कि ये जो आसमान खड़ा है, आसमान गिर क्यों नहीं जाता ज़मीन के ऊपर? ये बहुत बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा जुमला है हम शियों के लिए, शियों क्या मुसलमानों के लिए। हाँ मोमिनात, मैं कहती हूँ कि अगर कुरान की 3-4 आयतें ऐसी हैं, अगर कोई भी, वो कहते हैं ना, कोई भी अगर बुग़्ज़ और अनाद की ऐनक को हटाकर कोई भी कुरान की कुछ आयतें पढ़े ना, वो शिया हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, इसको जब आप पढ़ो ना, ये टुकड़े 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 हम टुकड़े बयान करते हैं, लोगों का दिमाग आधी आयत में लग जाता है। आज ही तो हमने जुल्म किया है, और शियों ने भी कम जुल्म नहीं किया है आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर। अपनी पसंद की चीज़ दे देते हैं, जो पसंद नहीं आती उसको कोने में रख देते हैं। हाँ मोमिनात, और एक वो आयत जिसपे मैं अभी इंशाल्लाह काम करने वाली हूँ, और जितनी मेरी ताकत होगी मैं उस पर काम करूँगी, अल्लाह करेगा। वो आयत है कि हमारे लिए बहुत सिंपल आयत है, हमने मजलिसों में भी सुनी, हमने मिंबरों से भी सुनी, हमने हर जगह से सुनी, लेकिन वो आयत ऐसी है जो दिमाग को हिला के रख देती है, रूह को हिला के रख देती है। अगर ये आयत अगर अहले इल्म को समझ में आ जाए ना, तो रूए ज़मीन पे जितने मुसलमान है वो शिया हो जाए। पता है कौन सी आयत है? यहाँ पर आया मुबाहिला, जिसमें खुदा कहता है ए मोहम्मद अपने नफ्स को लेकर आओ, अपने नफ्स को लेकर आओ। हम कहते हैं मोहम्मद बोलता कुरान है, हम कहते हैं कि रसूल खुदा की बीवी कहती है कि 40 साल, हम ये कहते हैं अल्लाह ने 40 साल मुसलसल, रसूल खुदा की बीवी फरमाती है कि अल्लाह ने 40 साल मुसलसल रसूल खुदा को देखा, और जब देखने के बाद खुदा ने कुरान को नाजिल किया। यानी पूरे का पूरा कुरान जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, पूरे का पूरा कुरान कहता है ए मोहम्मद तेरी आंखें, ए मोहम्मद तेरा सीना, ए मोहम्मद तेरी पीठ, ए मोहम्मद तेरा कल्ब, ए मोहम्मद तेरा सीना, ए मोहम्मद तेरी आंखें, ए मोहम्मद तेरी ज़बान, ए मोहम्मद तेरा फुआद। या हम देखें, और एक और खूबसूरत, ए मोहम्मद तेरे बच्चे, ए मोहम्मद तेरी बीवियां, ए मोहम्मद तेरा नफ्स, ए मोहम्मद मुझे तुम्हारी जिंदगी की कसम। आपको पता है हम जब कहते हैं ना कुरान में, हम कहते हैं कि खुदावंद आलम ने सब अंबिया के लिए नाम रखे, हम कहते हैं कहीं पर अगर आप में से कोई भी मुझे बता दे कहीं पर भी कुरान में या मोहम्मद आया है, या ईसा आया है ना, या मूसा आया है ना, या दाऊद आया है ना, या आदम आया है ना,
یا ابراہیم آیا ہے نا, یا نوح آیا ہے نا, کہیں پر بھی یا محمد آیا ہے؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہیں پر بھی یا محمد نہیں آیا, کہیں پر بھی یا محمد اللہ نے بیان نہیں کیا. ہاں مومنہ, کیوں نہیں اللہ نے بیان کیا؟ سورہ احزاب جا کر آپ پڑھیے گا, جب عرب جو تھے وہ رسول خدا کو کہہ کر پکارتے تھے یا محمد باہر آ جاؤ, اللہ کو پسند نہیں تھا کہ میرے محمد کو عام لوگوں کی طرح پکارا جائے. میرا محمد محمد رسول اللہ ہے, اس کو رسول کو, وہ تمہارے جیسا نہیں ہے. اللہ کو یہ بھی نہیں پسند کہ میرے محمد کو یا محمد کہا جائے. اس لیے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر کہہ کر اللہ نے پکارا ہے. نہیں کہا یا محمد, یا عبدی کہا ہے. کیوں نہیں کہا؟ کہا میں تجھ سے عشق کرتا ہوں, تم سب کے جیسے نہیں ہو کہ میں تمہیں یا محمد کہہ کر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. ہاں مومنات, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فضائل پڑھیں نا تو دل دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہاں مومنات, جب خداوند عالم نے اتنے فضیلتیں کہا یا محمد یا محمد, تو یہاں پر جب کہتا ہے اے محمد اپنے نفس کو لے کر آؤ, تو وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. یہاں جب ہم کہتے ہیں نا اے محمد تیری عمر کی قسم, علی تیری زندگی کی قسم. یہاں جب کہتے ہیں نا آنکھ, تو کہتے ہیں علی تیری آنکھیں, تیرا سینہ, تیرا قلب, تیرا فؤاد. یعنی نفس کے اندر تو وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہے نا. ہاں مومنات, اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے لیے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. اور جب ہم زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں نا, اس میں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی کوالٹیز آ جاتی. ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو کہتے ہیں, یہاں پر خدا یہ بتانا چاہتا ہے اے لوگو اتنا بتاؤ کہ جب تمہیں نیند آتی ہے تو کیا تم اپنی اس پلک کو روک سکتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنی ہی خود پلکوں کو, اس کا کتنا وزن ہے, کتنا وزن ہے اس کا, اس کو روک کے دکھاؤ. چیلنج ہے میرے اللہ کا کہ جب تمہیں نیند آتی ہے, اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے, اس کو ذرا روک کے دکھاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ ہم نہیں روک سکتے, تو کہتا ہے دیکھو نا جو نفس محمد ہے, یہ سب محمد کے جو نفس ہیں, جو امام ہیں, ان کو دیکھو کس طرح سے آسمان کو روک کے رکھے ہیں کہ زمین پر گر نہیں پڑتا. ہاں مومنات, یہ ہمیں بتا دے. جب ہمیں پوری معرفت ہوتی ہے نا ائمہ معصومین علیہ السلام کی, ان کے کلام کی, یہاں پر حدیث میں بھی ملتا ہے نا کہ ان کلام ائمہ ینور القلوب, جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا کلام ہوتا ہے نا, وہ دلوں کو منور کرتا ہے. جب دل انسان کا منور ہوتا ہے نا, آپ کو یہ اتنی خطرناک, دل بہت خطرناک چیز ہے. کبھی آپ اس کے اوپر سرچ کریے گا, جتنے بھی انسان کی باڈی میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں, اس سے سب سے زیادہ ڈینجرس چیز جو ہے وہ دل ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہاں اللہ کہتے ہیں زمین کے خزانوں کو بھی خرچ کر لو, کسی کے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. یہ اللہ کی ذات ہے جو دلوں کو کنٹرول کرتی ہے. یعنی اللہ بتاتا ہے دل جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, دل بہت نافرمان ہوتا ہے. اور دل نورانی جب ہوتا ہے تو پورے کے پورے اعضاء نورانی ہوتے ہیں, اور دل نور ہوتا ہے کلامکم نور, ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام سے. صلی علی محمد وآل محمد وسلم. ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, لیکن کاش بس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک زیارت جامعہ کبیرہ اور اس پہ آپ ضرور تحقیق کریے گا. آج جا کر کھول کے پڑھیے گا. یہ جو آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ, یہ آدھی آیت نہیں پڑھیے گا. ہاں مومنات, یہاں پر ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا, اور یہ بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں. بہت بہت گہرا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے نا, جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس سب کچھ ہے, جب وہ آسمان کو روک سکتے ہیں, تو کیوں امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے تیر کو نہیں روکا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے جب مولا عباس کے سر پہ تلوار لگی اس کو نہیں روکا؟ بچے سوال کرتے ہیں نا.
करेंगे आके उनका, और हमारे ऊपर वाजिब है कि हम उसको जवाब दें। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो वो हमारे दुश्मनों के हाथों में आ जाएंगे। हाँ मोमिनात, तो हम क्या जवाब दें इसका? आखिरी बात फिर आप इमाम सज्जाद की तरफ मसला, क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब दे सकते हैं हम? अगर आपके बच्चे पूछे कि आप तो कहते हो कि आपके आयमा मासूमीन के हाथ में ज़मीन और आसमान सारी चीज़ें हैं, अगर इतना ही कुछ है तो क्यों इमाम हुसैन ने अली असगर को हाथ में लेकर तीर की तरफ ले गए, तीर को रोका क्यों नहीं? क्यों तीर आया उनकी तरफ? क्या जवाब देंगे हम मजलिस में पढ़ तो जाते हैं जोश में आकर, लेकिन उसके बारे में जो उसकी गहराई होती है उसके लिए भी वाजिब है कि हम बताएं कि ऐसे ना हो कि जहन भटक जाए। हाँ दो सवाल, बात खत्म। हाँ मोमिनात, दो सवाल बच्चों ने किए। एक तो ये किया, एक सवाल बच्चों ने ये किया क्यों मैं खुद इमाम हुसैन नहीं बन सकता, क्यों मुझे अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नहीं बनाया, क्यों हमें क्यों नहीं बनाया? बच्चों के जहन में चीज़ें आती है ना, आती है, ये अल्लाह भेजता है उनके जहन में, अल्लाह चाहता है कि इनको वो हो और वो तलाश करे। तो हाँ मोमिनात, सबसे पहले यहाँ पर ये आते हैं कि खुदावंद आलम ने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को 3 चीज़ें खास दी हैं जो किसी को नहीं दी। नंबर 1 दिया है मुस्तजाबुद दुआ, जब वो दुआ करते हैं तो उनकी दुआ फौरन कबूल होती है। नंबर 2 मोजिज़ा दिया है। नंबर 3 जो दिया है वो इल्म गैब दिया है। ये 3 जो वेपन है, जो हथियार है आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिए हैं, और अभी भी हम कहते हैं उनके अंदर पावर है, ताकत है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदावंदे आलम हर चीज़ अपनी हिकमत की वजह से देता है। अल्लाह उनको देता है जो संभाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देती हूँ बच्चों के लिए खास, कि आप देखो कि अगर कोई पुलिस में आता है, आपने देखा है ना, पुलिस वालों को बंदूक भी देते हैं, डंडा भी देते हैं हाथ में, ऐसे होता है ना, डंडा भी देते हैं, बंदूक भी देते हैं, पिस्टल भी देते हैं, उसकी गोलियां भी देते हैं, लेकिन क्या वो जो पुलिस या जो सिक्योरिटी होती है वो अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकती है? नहीं कर सकते ना। जहाँ खतरा देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि हमें इसको यूज करना है, ऐसे नहीं कि किसी को भी दिल किया मुझे ये नहीं अच्छा लगता गोली मार दो, ऐसे तो नहीं करते ना, अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। खुदाबंदी आलम ने भी इनको जो भी दिया, वो मैं कहती हूँ काश हम ये जो ज़ियारत नाहिया है ना, ज़ियारत जामिया कबीरा, काश हम इसकी तफसीर में जाते, काश हम इसके अंदर गहराई में जाते, वहाँ हमारी सब कुछ क्लियर हो जाता। खुदाबंदी आलम ने उनको अपने इस्तेमाल यानी अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया है, अल्लाह ने उनको दिया है कि कायनात के जितनी भी मखलूक़ात है उनके डिफेंस के लिए दिया है, उनकी हिदायत के लिए दिया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया है, अपनी मर्जी से किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है। आपको पता है ना, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी का ऊँट गुम हो गया, रसूल खुदा का ऊँट गुम हो गया था। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलवात। रसूल खुदा का ऊँट गुम हो गया। जब ऊँट गुम हो गया तो रसूल खुदा ने कुछ लोगों को भेजा ढूंढने के लिए कि जाओ ढूंढ के आओ। जब ढूंढने गए ना तो लोगों को नहीं मिला, और उस वक्त एक शख्स उठा और उसने मजाक उड़ाया रसूल खुदा का और कहने लगे ये कैसा नबी है जिसके पास इल्मे गैब भी नहीं, जो अपना ऊँट तक ढूंढ नहीं सकता। तो पता है रसूल खुदा को इतना जोश आ गया और उस वक्त रसूल खुदा खड़े हो गए और कहा फला जगह फला कुएं में फला जगह पर मेरा ऊँट गिर गया है, उसको ले आओ। और फिर आकर बताया कि अल्लाह ने हमें इल्मे गैब दिया है, लेकिन जब वो चाहता है हमारे लिए उस गैब के दरवाजे को खोलता है। यानी अगर मेरा रब जब जिस वक्त जो हुक्म हमें करता है ना, हम वो ही करते हैं। हम अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा के बगैर हम इल्मे गैब को भी पर्सनली अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसी के तो कहते हैं इमाम, तभी तो बनते हैं इमाम, नहीं तो आम इंसान में और इमाम में फर्क नहीं होता। हाँ मोमिनात, हमने देखा कि अल्लाह ने हमें कैसे इमाम दिए। पता है मैं हमेशा ये सुनती थी कि जब
आशूर का दिन था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं इमाम सज्जाद के पास विदा करने। हाँ, हमेशा मेरी सुनती, हमेशा मजलिसों में, देखिए जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मैं अजब हो गई। मैं हमेशा सुनती थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं इमाम सज्जाद के पास अलविदा के लिए, तो इमाम सज्जाद जो थे जब देखते हैं कि सब शहीद हो गए तो इमाम तलवार उठाते हैं, कोशिश करते हैं उठने की, लेकिन उठ नहीं सकते। मैं ये नहीं कहती कि ये बात गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है या सही है, मुझे नहीं पता गलत है या सही है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने पढ़ी, जो आयतुल्लाह बताते हैं, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खेमे में आते हैं ना, मैं वही कहती हूँ, ये इमाम ही कह सकते हैं, इमाम के बगैर किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि ये कह सके। जब इमाम हुसैन आते हैं इमाम सज्जाद के पास और कहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे रुखसत होना है, तो उस वक्त इमाम सज्जाद ने ये नहीं कहा कि बाबा अगर खुदा चाहे तो मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे सेहत मिले और मैं भी जंग करूँ और मैं भी शहीद हो जाऊँ। अजब है, इमाम ने ये नहीं कहा, इमाम सज्जाद ने ये नहीं कहा। इमाम सज्जाद ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, कहा बाबा जो अल्लाह चाहेगा सज्जाद वही करेगा। इसी को इमाम कहते हैं, जो मेरे रब ने जो फैसला, जो रज़ा, जो चाहत, जो खुशी, वो चाहता है बीमार में बीमार, वो जो कहेगा मैं करूँगा। हाँ मोमिना, इसको कहते हैं इमाम। इमाम वो होते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबे शक्शकिया में फरमाते हैं ना, इमाम वो ज़ात है, वो पहाड़ है इमाम कि जिसके ऊपर कोई परिंदा परवाज करके जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। इमाम की ज़ात को कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन इमाम की बरकतों को हासिल कर सकता है। इतनी जल्दी दिन गुजर गए, पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रही, इतनी जल्दी जल्दी से दिन खत्म हो रहे हैं। हाँ मोमिनात, हम लोग आ गए हैं उस वक्त में जहाँ सैयद साजिदीन बहुत गमगीन है। तारीख लिखती है कि 3 इमाम ऐसे थे जो गुस्ल देते हुए ज़ारों कतार चिल्ला चिल्ला के, 3 इमाम ऐसे हैं जो गुस्ल देते हुए ज़ारों कतार चिल्ला चिल्ला के रोए। एक तो अली है ना, एक तो अली है जो फातिमा को गुस्ल देते वक्त जमीन पे बैठ गए, गुस्ल पूरा न हुआ, चीख के रोने लगे। जनाब अस्मा कहती हैं अली आप तो बड़े बहादुर हो। अली क्या हुआ? कहते हैं अस्मा अभी मेरा हाथ ज़हरा के टूटे हुए पहलू पे लगा, अभी मेरा हाथ ज़हरा के टूटे हुए हाथ पे लगा। हाँ मोमिना, जो दूसरी हस्ती है ना जिसको कहते हैं बाक़िर, तारीख लिखती है कि जब इमाम सज्जाद इस दुनिया से गए तो इमाम बाक़िर जब गुस्ल दे रहे थे ना, उस वक्त इमाम ने हाथ हटा लिया। क्या कहने लगे? कहते हैं हाय मेरा बाबा। लोगों ने आकर पूछा क्या हुआ? कहता है मेरे बाबा के गले में जो तोक पहनाया गया था ना, जो जंजीरें पहनाई गई थी ना, जो ताज़ियाने मारे गए थे ना, आज भी उनका निशान है। वो जो तोक पहनाए गए थे ना, आज भी गोश्त अंदर की तरफ चला गया। हाँ ज़ादारों ने माँ, क्योंकि इमाम सज्जाद वो थे कि जिनके बारे में मिलता है ऐसा तोक पहनाया गया गले में कि जिसकी जंजीरें, जिसकी हथकड़ियाँ हाथों में होती, बेड़ियाँ पाँव में होती है,
وقت آتا ہے کہ امام کے بارے میں ملتا ہے، ایک وہ امام ہے جو دفنا نہ سکا، میں غسل کی بات کیا کروں، جب سید الساجدین کربلا میں آتے ہیں نا، کیا کرنے کے لیے؟ ارے اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے آتے ہیں۔ بنی اسد کے قبیلے والے حسین کے لاشے میں ہوتا سجاد، ارے کہوں سے پکڑے سجاد، ارے حسین کا لاشا پورا کچلا جا چکا، ارے ایسے بڑے بڑے گھوڑوں کے ساتھ کہ یہاں تاریخ لکھتی ہے نا، ارے اس طرح سے کچلا گیا میرا حسین، سجاد ہاتھ میں نہ لے سکا، بنی اسد کو کہا چٹائی لے آؤ، میں اپنے باپ کو لٹاؤں گا۔ الغاز جب سب دفن ہو گئے، ہاں مومنہ، جب آپ کے دل میں تھوڑی سی چبھن ہونا، ذرا سی تکلیف ہونا، اپنے لیے ضرور دعا مانگنا۔ آخری مسائل میرے سید الساجدین کے بنی اسد نے جب کہا ارے مولا سب دفنا چکے، کہا نہیں، نہر فرات میں ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ ارے کیا دیکھا گیا میرے سید الساجدین نے؟ نہ بازو ہے، نہ سر ہے، کچلا ہوا جسم ہے، ارے یہاں پر بغض اتنا کہ عباس، ارے عباس کے پاؤں تک کچل دیا گیا۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی ہے اہل بیت کو، قرآن کو، اے اللہ ان کے گھر میں اپنی خاص رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ان کی ہر مشکلات کو حل فرما۔ دو مسائل پڑھ کے فوراً آؤں گی، چھوٹی سی مصیبت ہے، جب دل میں لگے فوراً سید الساجدین کو پرسا دینا، بولنا مولا آپ کو کسی نے پرسا نہ دیا، مولا ہم آپ کو پرسا دیتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بازاروں میں لایا گیا، جب گلیوں میں لایا گیا، ارے میرے سجاد کو زنجیروں میں جکڑا گیا، سجاد بیواؤں کو لایا، سجاد سروں کو نوکوں میں دیکھتے ہوئے لایا، ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آتی ہے میرے مولا کو، ارے وہ سکینہ ہے، جب بازار میں کھڑا کیا گیا، سکینہ کہتی ہے سجاد کو بھائی مجھے اکیلے بٹھا کر باندھا گیا، بھائی بڑی پیاس لگی ہے مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ میرا سجاد رونے لگا، آخر میں کیا کہتی ہے، بھائی